جی میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور آج میں آپ کے لیے انگلش لینگویج جو ہے اس کا لیکچر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ انگلش گرامر اور کمپوزیشن، ایسے رائٹنگ، پریسی رائٹنگ اور کمپریہنشن جو ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جی، دس از دا لیکچر 3، اور یہ جو بیسکس آف انگلش لینگویج کی لرننگ ہے ان کو ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیکچر میں ہم کیا ڈسکشن کریں گے۔ آئی تھنک کہ آپ نے ہمارے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ آپ کو ڈیلی بیسس پر نئے لیکچرز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور آپ بغیر کسی وقت کے ضائع کیے ان لیکچرز کو کنسلٹ کر سکیں گے۔ جی یہ لیکچر 3 ہے، یہ ہے جی بیسکس فار لرننگ انگلش لینگویج۔ دیکھیں میں نے ایک لاجیکل سکیم جو ہے میں اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوں، چونکہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے یہ بہت اچھی طرح یاد ہے اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کیا پرابلم ہے۔ ہمارا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ بیچارے پروفیشنل نہیں ہیں، وہ بائی ایکسیڈنٹ ٹیچر بن گئے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ٹیچر ہیں، وہ کمیٹڈ یا پروفیشنل ٹیچرز نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی پروفیشنل سکلز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساری زندگی ایکسپرٹ نہیں ہوتے، اور جن بھی اسکولوں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں وہ انگلش لینگویج کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر وہ ہزاروں جو اسٹوڈنٹس جو کہ ان کے کلاسز میں ہوتے ہیں ان کے مستقبل کو تباہ کر چکے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں انگلش ایک ٹیرر کا نام ہے، انگلش کا نام ہی آتے لوگ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ میرا یہ ذاتی ویو ہے، جتنا بھی میرا لینگویجز کے متعلق نالج ہے، دنیا میں سب سے ایزی لینگویج جو ہے وہ انگلش لینگویج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو انگلش لینگویج ہے وہ ایک گلوبل لینگویج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ یہ آپ لاجیکلی اور ریشنلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر اس لینگویج کی گرامر یا اس کی جو باقی سینٹیکس یا اپسٹیمالوجیکل رولز ہیں وہ اگر مشکل ہوتے تو یقیناً یہ پوری دنیا میں اتنی عام نہ ہوتی۔ جہاں تک بات ہے کہ کہتے ہیں جی کہ برطانیہ کا چونکہ ساری دنیا میں راج رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لینگویج پوری دنیا میں گئی ہے، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی مختلف قسم کا نوآبادیاتی سسٹم رہا ہے، یا مختلف لوگوں نے لینگویج پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لینگویج دیکھیں کہ کسی انفلوئنس کی وجہ سے نہیں سیکھی جاتی، وہ اگر کلچرلی، نالج وائز یا اس کی جو گرامر ہے وہ ایزی ہوگی تو یقیناً لوگ اس کو سیکھیں گے اور لوگوں کو اس کو سیکھنے میں آسانی رہے گی۔ تو آج میں آپ کو وہ بیسک رولز بتا رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں ہم نے باقاعدہ طور پر لینگویج کو شروع نہیں کیا، ابھی یہ ہمارے 3-4 لیکچر جو ہے وہ صرف اس ایشو پہ ہوں گے کہ لینگویج ہے کیا، اس کو آپ نے کس طریقے سے سیکھنا ہے، تاکہ وہ بیریئرز، وہ رکاوٹیں جو کہ نان پروفیشنل ٹیچرز کی وجہ سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، میری یہ کوشش ہے کہ نفسیاتی طور پر ان تمام بیریئرز کو ریموو کیا جائے اور آپ کو یہ ریئلائز کرا دیا جائے کہ انگلش لینگویج جو ہے وہ انتہائی ایزی لینگویج ہے، بشرطے کہ آپ اسے ایک سسٹمیٹک طریقے سے سیکھیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ ہماری جو انگلش لینگویج ہے اس کو سیکھنے کے لیے یہ 10 اس کے بیسک کمپوننٹس ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے اس لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت آسانی رہے گی۔ تو اس میں نمبر 1 پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرسنز اور پرسنل
प्रोनाउंस क्या है, नंबर 2 पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, नंबर 3 पे आपको सेंटेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, नंबर 4 पे आपको टेंसेस और उनका करेक्ट यूज़ आना चाहिए, नंबर 5 पे जो रूल्स ऑफ ग्रामर है उनका पता होना चाहिए, नंबर 6 पे आपके पास बड़ी रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए। आप देखें कि एक आम लैंग्वेज जानने वाले और लैंग्वेज के एक्सपर्ट या उसमें जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, जो प्रोज राइटर हैं, जो नावलिस्ट हैं, उनमें यही फ़र्क होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होती है। जिस शख्स के पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होगी वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ सकते हैं कि जितनी आपके पास वोकैबुलरी ज़्यादा होगी ये आपकी आइडियाज़ फॉर्मेशन में आपकी मदद करेगी और देन फिर ऑटोमेटिकली आपका जो जहन है उससे आइडियाज़ एक खूबसूरत कंपोजिशन की सूरत में फ़्लो करेंगे। इसलिए जो वोकैबुलरी है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आज तक अगर आपने अपनी वोकैबुलरी पर कंसंट्रेट नहीं किया तो अब आप मेरी रिक्वेस्ट पर अपनी वोकैबुलरी को डेली बेसिस पर इम्प्रूव करना शुरू कर दें। और देखें ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किसी शख्स के पास 1000 वर्ड्स की वोकैबुलरी मौजूद है तो वो एक बहुत अच्छा ऑथर, बहुत अच्छा प्रोज राइटर, वो बहुत अच्छा पोइट बन सकता है। ये दुनिया में बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल रहे हैं तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में कितनी वोकैबुलरी यूज़ की है, तो किसी भी सूरत में उस वोकैबुलरी की तादाद 1000 वर्ड से लेकर 10,000 वर्ड से ज़्यादा नहीं है। जबकि आप देखते हैं कि जो डिक्शनरीज़ हैं उनमें लाखों की तादाद में अल्फाज मौजूद हैं। तो इसलिए आपकी जो ज़रूरियात हैं उसके लिए अगर आपके पास 1000 वर्ड तक की वोकैबुलरी मौजूद है तो आप इंतहाई अच्छी राइटिंग्स लिख सकेंगे, इंतहाई अच्छे जवाबात लिख सकेंगे जो कि आपके एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करेंगे। और यकीनन जब आपका एग्ज़ामिनर आपके राइटिंग स्टाइल से आपका जो इम्प्रेशन है उससे मुतासर होगा तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। उसके बाद आ जाता है जी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ इडियम्स एंड प्रेपोजिशन। ये समझ लें कि ये वो मटेरियल है, जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए सीमेंट, रेत, बजरी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इडियम्स और प्रेपोजिशन उस हैसियत से रखती हैं। ये पूरे के पूरे जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको आपस में बाइंड करती हैं और उनको मीनिंगफुल बनाती हैं। देन उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स हैं, मैं इनको कहता हूँ जी ये ब्रेक्स हैं या क्लच है, ये आपको बताती हैं कि कितनी आप स्पीड से आपने गाड़ी को चलाना है, कब आपने रोकना है, कब आपने उसकी स्पीड को कम करना है और कब आपने उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है। ये आगे जब हम पंक्चुएशन मार्क्स पर आएंगे तो मैं बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा कि ये मार्क्स कौन सी हैं और इनका क्या फंक्शन है। देन जी उसके बाद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो प्रोनाउंसिएशन पर मेहनत नहीं करते और नतीजतन वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की अंग्रेज़ी बोलते हैं जिसे अक्सर लोग गुलाबी अंग्रेज़ी भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि हमारा एक दोस्त होता था जो कि अब भी है और अब एक बहुत सीनियर अफसर है, तो वो बड़ा अरसा तक ये जो लफ्ज़ कॉलरा जिसे हम मलेरिया कहते हैं उसे वो चोलरा पढ़ता रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी तो ख़ास तौर पर जब आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं यानी कि आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आप सही तरीके से आइडियाज़ कन्वे नहीं कर सकेंगे। उसके बाद नंबर 10 पेज हमारी राइटिंग स्किल्स और गुड हैंड राइटिंग। देखिए हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो इस वजह से एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं कि उनके पास नॉलेज भी होता है लेकिन उनके पास अच्छी हैंड राइटिंग स्किल्स नहीं होती और उनका हैंड राइटिंग इंतहाई बुरा होता है। देखिए कि जो हैंड राइटिंग आप खुद नहीं पढ़ सकते उसे दूसरा किस तरह पढ़ेगा। तो अगर कोई शख्स आपका हैंड राइटिंग नहीं पढ़ सकेगा तो यकीनन वो आपको मार्क्स भी नहीं देगा। मैं यहाँ पर एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि हमारा एक बहुत सीनियर अफसर किसी दौर में रहा है, वो बड़े आला ओहदे उसने
اس ملک میں انجوائے کیے، تو اس شخص کے متعلق یہ تھا کہ جو وہ نوٹ لکھتا تھا بعد میں وہ خود بھی نہیں پڑھ سکتا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ تو اگر آپ کا ہینڈ رائٹنگ بھی اتنا ہی گندا ہے تو فوری طور پر آپ اس پر کنسنٹریٹ کریں کہ ایسا ہینڈ رائٹنگ جسے آپ خود نہیں پڑھ سکتے، یقیناً آپ کا ایگزامینر اس کو آؤٹ رائٹلی ڈسکارڈ کر دے گا اور نتیجتاً آپ ایگزام میں فیل ہو جائیں گے۔ اب جی میں بریفلی ڈسکشن کرتا ہوں جہاں تک پرسنس اور پرسنل پروناؤنس کی کا تعلق ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پرسن جو ہے جی کوئی بھی نیچرل شخص ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں کہ لینگویج میں صرف نیچرل پرسن ہی نہیں ہوتے، اس میں آرٹیفیشل پرسنز بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نیچرل پرسن میں کوئی شخص ہو سکتا ہے جیسے احمد ہے، آرٹیفیشل پرسن میں ٹیبل ہو سکتا ہے۔ اب کائنڈز آف پرسن میں دیکھیں تو ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، پھر انہی کے سنگولر بھی ہیں، ان کے پلورل بھی ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ فرسٹ پرسن سنگولر میں آئی ہے، پلورل میں وہی ہے۔ سیکنڈ پرسن جو ہے، فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جی جو بات کر رہا ہوتا ہے، جو آپ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، ایڈریس کر رہا ہے۔ جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آئی ایم دا فرسٹ پرسن۔ سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جی جو لسن کر رہا ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ میرے آڈینس ہیں، یو آر دا سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ پرسن میں 2 ہے اور یو ہے، یہ سنگولر ہے، اور اسی طرح اس کا پلورل جو ہے وہ بھی یو ہے۔ تھرڈ پرسن جو ہے جی یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے متعلق اکثر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ اگر موقع پر موجود بھی ہو تو یہ انٹریکٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اکثر اردو کی ہماری جو گرامر ہے اس میں اسے صیغہ غائب کہتے ہیں، یعنی کہ یہ شخص ڈائریکٹلی گفتگو میں شامل نہیں ہوتا، اور جیسے ہی یہ گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ فرسٹ پرسن میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا پھر یہ سیکنڈ پرسن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب تک یہ گفتگو میں حصہ نہیں لیتا یہ تھرڈ پرسن ہے۔ تھرڈ پرسن میں سنگولر میں ہمارے پاس ہی، شی اور اٹ ہے، اور پلورل میں ہمارے پاس دے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سارے ہیں ان کے 3 کیسز ہوتے ہیں۔ پہلا کیس جو ہے سبجیکٹو اور نامینیٹو کیس ہے، جو دوسرا کیس ہے دیٹ از پوزیسو اور آنرشپ کیس ہے، اور جو تیسرا کیس ہے دیٹ از آبجیکٹو اور ایکیوزیٹو کیس ہے۔ آگے جو ہمارے لیکچرز آئیں گے ان میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر ڈسکشن کریں گے، لیکن بریفلی یہ آپ کے سامنے ٹیبل موجود ہے جس میں یہ تینوں فارمز دی گئی ہیں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس شخص نے اس ٹیبل پر عبور حاصل نہ کیا اور اس نے اس کو یاد نہ کیا پراپر طریقے سے یا پراپر طریقے سے نہ سمجھا تو وہ کبھی بھی کریکٹ سنٹینس نہیں لکھ سکے گا، کیونکہ جو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہے وہ سارے کا سارا اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کو صرف اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ وہ یہ جو ٹیبل اور پرسنل پروناؤنز ہے اس کو پراپر طریقے سے نہیں جانتے۔ جی نیکسٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پارٹس آف سپیچ ہیں، ان پر آگے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ یہاں پر بریفلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اس میں نمبر 1 پر ناؤن ہے، نمبر 2 پہ پروناؤن ہے، نمبر 3 پہ ورب ہے، نمبر 4 پہ ایڈورب ہے، نمبر 5 پہ ایڈجیکٹو ہے، نمبر 6 پہ پریپوزیشن ہے، نمبر 7 پہ کنجنکشن ہے، نمبر 8 پہ آرٹیکل اور ڈٹرمنر ہے، اور نمبر 9 پر انٹرجیکشن ہے۔ دیکھیں یہ جناب سارے کا سارا ہمارا مٹیریل ہے، جس مٹیریل سے ساری کی ساری انگلش لینگویج کا ایک سنٹینس جو ہے وہ میننگ فل سنٹینس کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ان کا نالج موجود نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اچھی انگریزی نہیں لکھ سکیں گے، اور آپ کی لکھی ہوئی انگریزی جو ہے وہ صحیح مطلب بھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گی۔ اب جی ہم دیکھتے ہیں کہ سنٹینس ہے۔ سنٹینس جو ہے جی یہ بیسک یونٹ ہے ہمارے لینگویج کے ایکسپریشن کا، اور کوئی بھی جو کمبینیشن آف ورڈ ہے اس کو ہم اس وقت سنٹینس کہتے ہیں کہ جب وہ میننگ فل ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیں میں نے انتہائی مختصر اور سمپل سنٹینس لکھے ہیں۔ آئی پلے، آئی سنگ، ہی پلیز فٹ بال، 100 پیسہ میکس اے روپی،
हमारे पास जी ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी 3 काइंड्स हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, और चौथी किस्म जो है दैट्स कंपाउंड कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस और मिक्स्ड सेंटेंसेस या कंपोजिट सेंटेंसेस है। लेकिन जनरली या ऑर्डिनरीली 3 किस्में ही गिनी जाती हैं, लेकिन चौथी किस्म जो है ये कॉम्बिनेशन है 2 और 3 का। अब जी आगे आप देखें कि हमारे पास टेंसेस हैं। अगर आपको टेंसेस ठीक नहीं आते तो आपको कभी लैंग्वेज नहीं आ सकेगी। हमारे पास टेंसेस बेसिकली ज़माने को शो करते हैं जिसमें हम बात कर रहे होते हैं या जिसके मतलब हम बात करते हैं। तो 3 टेंसेस कौन से हैं? नंबर 1 पे प्रेजेंट टेंस है, नंबर 2 पे पास्ट टेंस है, नंबर 3 पे फ्यूचर टेंस है। आगे मैंने ये तफसील दी हुई है कि इन तीनों टेंसेस के आगे फिर 4 टेंसेस हैं, उनकी आगे मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। बस इसमें इंडेफिनिट टेंसेस है, ये वो होते हैं कि जो विदाउट टाइम फ्रेम को बात कर रहे होते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल। नंबर 2 पे कंटिन्यूस सेंटेंसेस है जो किसी कंटिन्यूस एक्शन को शो करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। नंबर 3 पे परफेक्ट टेंसेस है जो किसी कंप्लीटेड एक्शन को शो करते हैं, जैसे आई हैव गॉन टू स्कूल। देन नंबर 4 पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है जिसमें माजी में किसी या डिस्टेंट टाइम फ्रेम में किसी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को बताया जाता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। अब जी रूल्स ऑफ ग्रामर हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर वो हैं कि जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे गुज़श्ता को 2000 साल से या जब से इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई है तो इसके जो मुख्तलिफ बड़े बड़े ग्रामेरियंस पैदा हुए हैं उन्होंने मुख्तलिफ रूल्स बनाए हैं। अगर आप इन ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं लिख सकेंगे। उसके बाद जी वोकैबुलरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ईंटें हैं। अगर आपके पास ईंटें नहीं होंगे तो अगर आपके पास रूल्स हैं, बाकी सारा नॉलेज मौजूद है, तो आपकी बिल्डिंग कभी नहीं बन सकेगी। तो इस तरह अगर आपके पास रिच वोकैबुलरी नहीं है तो कभी आप अच्छी अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास अगर वोकैबुलरी नहीं है तो कम अज़ कम 1000 वर्ड्स की वोकैबुलरी जो कॉमनली यूज्ड है वो आप ज़रूर डेवलप करें। देन जी उसके बाद आ जाती है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ प्रेपोजिशंस एंड इडियम्स। प्रेपोजिशंस देखें कि वो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो ये मुख्तलिफ किस्म का मटीरियल है, यानी कि वोकैबुलरी है, और प्लस फिर जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें उनको आपस में ज्वाइन करते हैं। मैं जैसे देखें कि आई गो टू स्कूल में ये टू जो है दैट्स प्रेपोजिशन। द प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट, इसमें टू और अबाउट का प्रेपोजिशन है। अहमद वेंट टू स्कूल में टू जो है अगेन प्रेपोजिशन। ईडियम वो है कि जिसमें ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स होता है जिसका मतलब उनके लफ्ज़ी मतलब से मुख्तलिफ होता है। जैसे देखें कि एन एक्स टू ग्रैंड, अगर आप इसका लफ्ज़ी मतलब बनाएंगे तो वो कोई और होगा। एट 6s and 7s इसका लफ्ज़ी मतलब कुछ और है जबकि इडियमेटिक मतलब और है। वाइट एलिफेंट का वैसे मतलब बनता है सफ़ेद हाथी, लेकिन अगर इसको आप सेंटेक्स में देखेंगे तो इसका मतलब है ऐसी चीज़ जिस पर फजूल खर्च किया जा रहा हो। देन जी उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ये ब्रीफली आपके सामने उनका, ये हमारे पास 12 पंक्चुएशन मार्क्स हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप या पीरियड है, उसकी ये साइन है। नंबर 2 पे कॉमा है, ये आपके सामने कॉमे की शक्ल है। नंबर 3 पे सेमी कॉलन और सेमी कॉलन, ये उसकी शक्ल है। देन कॉलन है, ये 2 डॉट को कॉलन कहते हैं। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को इन चीज़ों की शनाख्त अक्सर नहीं होती। हाइफन है, छोटी सी डैश होती है, डैश थोड़ी सी बड़ी होती है हाइफन से। एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इंटरजेक्शन उसकी सूरत ये है। क्वेश्चन मार्क इस तरह है, अपोस्ट्रॉफी इस तरह है, कोटेशन मार्क्स इस तरह हो सकती है। ये सिंगल कोटेशन भी हो सकती है और ये डबल कोटेशन भी हो सकती है। फिर ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट की 3 किस्में हैं। एक जो है ये सर्कल वाली ब्रैकेट है, फिर ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट है, और फिर ये जो शिकनदार ब्रैकेट है ये होती है। और 12वां जो है दैट्स ऑब्लिक और स्लैश
डैश है, ये लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली दैट्स नॉट अप्रिशिएटेड यूज़। अब जी उसके बाद प्रोनाउंसिएशन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो फिर यकीनन आप जोक का बायस अपनी जो जहाँ पर भी आप बोलेंगे बनेंगे, तो इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन पर अबूर हासिल करें। आजकल ये बहुत इजी है, इंटरनेट पर आप किसी भी लफ्ज़ की जो साउंड है उसको प्रोनाउंस करके 2-4 मरतबा सुन सकते हैं और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करके आप बिल्कुल ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट डेवलप कर सकते हैं। तो आज का जनाब हमारा लेक्चर यहीं तक है। आगे ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी हम डिटेल्स जो है आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और जैसे ही हमारा कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो आप उसे कंसल्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।